جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ پاسپورٹ آفس کے باہر کراچی میں نامعلوم افراد نے بینرز لگا دیے ہیں اور بینرز لگانے کے معاملے پر پولیس لا علم ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر بینرز لگائے گئے ہیں اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ طاہا عبیدی سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ طاہا، پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کی، کچھ پتہ چلا؟ کراچی میں ایک مرتبہ پھر نامعلوم افراد سرگرم ہو گئے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے بینرز آویزاں کیے گئے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، جس پہ متحدہ قائد کا نام بھی درج ہے اس بینر پر۔ اور جو پولیس ہے وہ اس تمام تر واقعے سے لاعلم ہے۔ 2-3 روز قبل کراچی شہر میں بدلہ گروپ کے نام سے چوکنگ کی گئی تھی، لیکن اب واضح طور پر بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں اور اس پہ لکھا گیا ہے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اور اس میں متحدہ قائد کا نام بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ قائد تحریک کے حوالے سے یہ میسیج دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر یہ بینر آویزاں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسپورٹ صدر کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ بینرز آویزاں کیے گئے ہیں۔ پولیس سے اس حوالے سے ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے ابھی تمام تر واقعے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے، لیکن جس جگہ یہ بینرز لگائے گئے ہیں وہاں پہ CCTV کیمرے بھی موجود ہیں۔ جی اچھا، تو ابھی تک CCTV کیمروں کی مدد سے نہیں دیکھا گیا کہ کن افراد کی جانب سے بینرز لگائے گئے؟ جی، جو علاقائی تھانے دار ہے اس سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کو اطلاع ملی ہے کہ اس طرح کے بینرز لگائے گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے باہر اور پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر، لہذا CCTV فوٹیج ابھی حاصل نہیں کی گئی ہے۔ ابھی پولیس کی یہی کوشش ہے کہ جو دکاندار ہیں ان سے معلوم کیا جائے کہ کون لوگ یہ بینر لگا کے گئے ہیں، لیکن ابھی پولیس کو کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ بتائیے گا کن کن علاقوں میں یہ بینرز لگائے گئے ہیں؟ بتائیے گا کن کن علاقوں میں یہ بینرز لگائے گئے ہیں؟ جی کراچی کے مختلف علاقوں میں یہ بینرز لگائے گئے ہیں، خاص طور پر صدر کا جو علاقہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے باہر یہ بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جس میں یہ پیغام درج ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ قائد کا نام بھی درج ہے اور تحریک کے حوالے سے بھی بینرز پہ لکھا گیا ہے۔ مختلف بینرز آویزہ کیے گئے ہیں صدر کے علاقے میں، سندھ ہائی کورٹ کے باہر، پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر۔ اس کے علاوہ پریٹی اسٹریٹ جو ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے بینرز لگائے گئے ہیں۔ پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے، اس نے ابھی فی الحال تو لاعلمی کا اظہار کیا ان بینرز کے حوالے سے، لیکن جو دیگر تحقیقاتی ادارے ہیں وہ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں کہ کون لوگ یہ بینرز لگا کے گئے ہیں، اور خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ کے سامنے جو یہ بینرز لگائے گئے ہیں وہ کن لوگوں نے لگائے ہیں۔ CCTV کیمرے 3 موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ کے باہر، اس کی فوٹیجز بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو علاقائی پولیس ہے وہ اس تمام طرف واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 3 روز قبل جو ہے بدلہ گروپ کے نام سے چوکنگ کی گئی تھی، اس حوالے سے بھی متحدہ قومی موومنٹ کا موقف لینے کی کوشش کی تھی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس حوالے سے کسی قسم کی جو ہے تصدیق نہیں کی تھی۔ البتہ اب کراچی شہر میں جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اس طرح کے بینرز بھی آویزاں ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ جی طاہا، کتنی دیر گزر چکی ہے ان بینرز کو لگے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک پولیس کوشش کر رہی ہے کہ تلاش کیا جا سکے، نشاندہی کی جا سکے ان افراد کی جنہوں نے بینرز لگائے ہیں، تو کتنا وقت گزر چکا ہے اب تک؟ جو قریبی دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سے 3.5 گھنٹے گزر چکے ہیں اس طرح کے بینرز لگے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے بینرز لگے ہیں، خاص طور پر صدر کے علاقے میں یہ بینرز لگے ہیں جس میں واضح طور پر پیغام درج ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ اس طرح کے بینرز سے خوف و ہراس بھی پیدا ہوا ہے دکانداروں میں، اور ابھی پولیس نے جو دکاندار ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے بینرز کتنے بجے لگے ہیں اور کون لوگ لگا کے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ کون لوگ یہ بینرز لگا کے گئے ہیں۔ البتہ سندھ ہائی کورٹ کے باہر جو بیریئرز ہیں وہاں پر اس طرح کے بینرز لگائے گئے ہیں، پریڈی میں اس طرح کے بینرز لگائے گئے ہیں، احمد جناح روڈ پر یہ بینرز لگائے گئے ہیں، خاص طور پر ساؤتھ زون جو ہے ضلع ساؤتھ وہاں پر اس طرح کے یہ بینرز لگائے گئے ہیں جس میں واضح طور پر یہ پیغام درج ہے کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ یعنی کہ دن کی روشنی میں یہ بینرز لگے ہیں، 3 سے 3.5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور اب تک نشاندہی نہیں ہو سکی ہے کہ کن افراد کی جانب سے یہ بینرز لگائے گئے ہیں۔ تو طاہا، ابھی یعنی کہ دن کی روشنی میں یہ بینرز لگے، یقیناً دکانداروں نے آس پاس جاتے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو کیا لوگوں میں خوف پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں بتا پا رہے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے جو ٹاکنگ کی گئی تھی جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بنی تھی تو CIB کے علاقے میں
पहली चौकिंग हुई थी जिसमें लिखा गया था बदला ग्रुप, और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की चौकिंग हुई थी बदला ग्रुप के हवाले से। खासतौर पर नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में चौकिंग हुई थी बदला ग्रुप की। लेकिन अब कराची शहर में जो कायदे तहरीक का गद्दार है वो मौत का हकदार है, इस तरह के बैनर्स भी आविजा होना शुरू हो गए। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां ये बैनर्स लगे हैं उसके बिल्कुल ऊपर ही 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अभी पुलिस हुकाम ने इस चीज की तस्दीक की है कि वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो जिन अफराद ने ये बैनर्स लगाए उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस को किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकी है। अलबत्ता जो पुलिस दुकानदार हैं करीबी, उनके बयान लिए गए हैं कि कितने देर कबल ये बैनर्स लगाए गए हैं। कराची में काफी अरसे से इस तरह के मामला तकरीबन दब चुके थे, खत्म हो चुके थे, एकदम से इस तरह के वाकयात सामने आना, रद्द अमल कैसा देखा जा रहा है लोगों में? बिल्कुल, ये नामालूम अफराद कराची शहर में एक मरतबा फिर सरगर्म हुए हैं। पहले चौकिंग की गई बदला ग्रुप की, अब ये वाज़ेह तौर पर जो पैगाम दिया गया है कि जो कायदे तहरीक का गद्दार है वो मौत का हकदार है, इस तरह के बैनर से कराची शहर में खौफ और हिरास भी पाया जाता है। और जो दुकानदार हैं उन्होंने पुलिस को यही बयान दिया है कि 3 घंटे कबल ये बैनर साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए हैं, और ये बैनर जो है जो गोलियों की शक्ल में कुछ लड़के हैं वो ये लगा के गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी किस्म की तस्दीक नहीं की है। पुलिस का भी यही कहना है कि इस तमाम तर वाक़ये की तफ्तीश की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज, जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज हासिल की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि किन लोगों ने ये बैनर्स लगाए। अभी तक पुलिस को इस चीज की तस्दीक कर रही है कि नामालूम अफराद हैं जो ये बैनर्स कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगा के गए हैं, और जिससे खौफ और हिरास भी पाया जाता है। जी ठीक है ताहा, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कराची के कौन कौन से इलाके हैं और ये क्या मेन शाहराहें हैं जहां पर ये बैनर्स लगाए गए हैं? क्योंकि आपने बताया कि सरकारी इमारत भी पास हैं जिनके बाहर ये बैनर्स लगाए गए हैं। बिल्कुल, सरकारी इमारत भी हैं, अहम शाहराहें भी हैं, मार्केट भी हैं। खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट के बाहर जो बैरियर्स लगे हैं वहां पर ये बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रीडी स्ट्रीट जो कि मसरूफ शाहरा है कराची की, वहां पर भी ये बैनर्स लगाए गए हैं। एम ए जिना रोड पर भी ये बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आरामबाग का जो इलाका है वहां पर भी ये बैनर्स लगाए गए हैं। साउथ जोन में सबसे ज्यादा ये बैनर्स लगाए गए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दर्ज है जो कायदे तहरीक का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये बैनर्स साउथ जोन में अभी लगाए गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इतलात मिल रही है कि इस तरह के बैनर्स लगाए गए हैं, क्योंकि जब बदला ग्रुप की चौकिंग कराची में हुई थी तो सबसे पहले PIB के इलाके में इस तरह की चौकिंग हुई थी, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदला ग्रुप की चौकिंग की गई थी। अब जो है साउथ जोन में इस तरह के बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दर्ज है जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, उसमें मुत्तहदा कायद का नाम भी दर्ज किया गया है। ये बैनर्स साउथ जोन में लगाए गए हैं। खासतौर पर जो सरकारी इमारत है सिंध हाई कोर्ट के सामने जो बैरियर्स लगे हुए हैं वहां पर इस तरह के बैनर्स लगाए गए हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसके सामने ये बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा आरामबाग, एम ए जिना रोड और साउथ जोन के जो दीगर इलाके हैं वहां पर इस तरह के बैनर्स लगाए गए हैं। जी ठीक है, कराची की अहम शाहराहों पर ये बैनर्स लगाए गए हैं। मजीद इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, अब तक कुछ पता चल पाया? कर दिया जी बिल्कुल आयशा, पुलिस की टीम को SSP साउथ से हमारी बात हुई थी, उनको बताया था, उन्होंने दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा किया और फौरी तौर पर वहां पर टीम जो है और साल की है। SSP साउथ का कहना है कि निशानदही पर जो बैनर है उसको उतारने के लिए टीम भेजी थी प्रीडी थाने की SHO की सरबराही में, जो कि फौरी तौर पर वो बैनर जो है अब उतार दिया गया है, उसको तहवील में ले लिया गया है। SSP साउथ का मजीद कहना है कि अतराफ के इलाके की छानबीन की जा रही है और CCTV फुटेजेस जो हैं वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो वो फुटेजेस हासिल की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि किन अफराद ने ये बैनर जो है वहां पर लगाया, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के अतराफ की जो सड़कें हैं वहां पर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें मौजूद हैं जो कि सर्चिंग कर रही हैं कि कोई मजीद अगर बैनर लगाया गया है तो उसको फौरी तौर पर हटा दिया जाए। फिलहाल एक बैनर वहां से मिला है जो कि पुलिस ने उतारा है और उसे अपनी तहवील में ले लिया है। जी अच्छा बिलाल, आपसे भी जानना चाहेंगे कराची की किन किन शाहराहों पर ये बैनर्स लगाए गए हैं और क्या तमाम इलाकों में जहां पर ये बैनर्स आवेजा थे उतार दिए गए हैं? देखिए आयशा, इब्तदाई तौर पर ये बैनर जो है वो हाई कोर्ट के करीब एक जंगला है वहां पर लगाया गया था, जिसको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। तो पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद इलाकों की सर्चिंग की जा रही है कि अतराफ में हाई कोर्ट के कितने ये बैनर लगाए गए हैं। तमाम अब तक एक बैनर वहां से मिला है। पुलिस की टीम का कहना है कि तलाशी का अमल जारी है, अगर कोई और मजीद बैनर वहां पर मौजूद होगा